असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। लो भाई, दूर तक नज़र जिथे तक जा रही है ना, देखो खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आ रही है। पर मैं तैनू गुड मॉर्निंग कर रही हाँ, हालांकि शामां पै चलियां ने। शामां पै गईयां, गल्लां दिल दियां दिल विच रह गईयां, शामां पै गईयां। मारियो ਤੇ ਬਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਤਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਏ ਸਨ, ਵਲੌਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ 5:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਘਰ 'ਚ ਵੜੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਬਈ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ख़त्म नहीं होईयां। पर मैं अज क्या कि अज तो जरूर मैं करा, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई सा। सारी बर्नियाँ खाली कीतियां ने, धोतियां ने। हुण इन्हां विच सारा समान दोबारा तो मैं पावांगी। जिन्ना मैं सफाई कर सकी ना तो मैं कीती। हुण बहुत ज़्यादा जरा ना थकावट हो गई है। तो हुण मैं रखे ने चने बॉयल होने वास्ते। मैं कहा थोड़े जे चने बॉयल करा, जे चारे असीं चने खान भुख लगी सी तो कुछ खाइए। तो हुण इन्नी थक गई सा, नहा के आई तो मैं बनाने लगी हाँ चाह, पक्की चाह। वरना मैं वो वाली पीनी हाँ, कैटल वाली चाय पीनी हाँ। पर जिस दिन मैं बहुत थक जानी हाँ ना, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, उस दिन फिर पीने असी गुड़ वाली चाह। चलो भी असी दुध से पत्ती शत्ती पा के रख दी है, तो नाल असी अपना गुड़ कढ़ के रख लिया, पुराना गुड़। तो असी हुण इहदी गुड़ वाली चाह बनावांगे। देख लो बई, थोड़ा जहा गुड़ बचिया। इस दफ़ा भी मैं लैके आई हाँ उत्थों बूरे वाला तो गुड़ लैके आई, लेकिन गुड़ जिन्ना पुराना होंदा वे उन्ना ज़्यादा अच्छा होंदा है। यह जो ब्लैक कलर का हो जाता है ना गुड़, यह ज़्यादा अच्छा वे। तो बहरहाल यह तो मेरे पिछले साल का जो मैं गई सा उदों लैके आई सा बचिया पिया। इस दफ़ा भी मैं उत्थों लैके आई हाँ बूरे वाला तो लो बई। और पाकिस्तानी नहीं जरा कोई अपने डब्बियाँ खाली नूं सुट दवे तो कोई उन्होंने इस्तेमाल ना लिया। यह तहजीब बेकरी के बिस्किट सन, डब्बा खाली होया सी, असी ये पा के गुड़ रख लिया अपना। ये जिंजर वाले बिस्किट ने, यह मैं हुण शायद चाह दे नाल खा लवां। थोड़ी चाय, थोड़ी नहीं बल्कि 1 कप चाय मैं कढ़ ली अपने हसबैंड वास्ते, उन्होंने मैं देन जा रही हाँ। वो क्योंकि फिक्की पींदे ने, इस तो फिक्की चाय कढ़ ली है। तो हुण मैं इहदे विच शामिल कर रही हूँ गुड़। चलो भी गुड़ जड़ा गुड़ वाली चाह जड़ी है ना वो बहुत ही मज़े की लगती है मैनू, और खांसी वास्ते भी खासी बेहतर होंगी। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन लीजिए, लिप्टन दीजिए। तो चलो भी चाह तो केक रस चले ने, अपने शोहरे नामदार की खिदमत च पेश करन चली हाँ मैं। तो बाकी फिर मैं तुहाडे नाल आके गल करनी है। जदों तक असी अंदर दे के आए हाँ, साड़ी चाय गुड़ वाली चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गुड़ इहदे विच पिघल गया है। चलो असी इहनूं हुण छानने आ। गुड़ वाली चाह साड़ी तैयार है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो लो बई असी लैके आके बह गए हैं टेबल के उपर, तो नाल तुहाडे नाल खिताब असी करन लगे हाँ कि बई मैं माजरत चाहनी हाँ, क्योंकि असी बहुत दिन बाद अपने घर वापस आए, तकरीबन 7 महीने बाद। क्योंकि पहले कतर गई मैं, फिर तो पाकिस्तान गई, पाकिस्तान तो वापसी तो फिर कतर, फिर उस तो बाद फिर असी राफे दे हाउस स्टे किया 1 महीना रोज़ियां की वजह के नाल। तो हुण फाइनली असी अपने घर पहुँच चुके हैं। इन्ना हशर खराब सी घर का कि मैनूं समझ नहीं आ रही सी कि कित्थों बंदा शुरू करे तो कित्थे मुकावे। बहरहाल क्योंकि बंद घर के तुहानूं पता है, फिर इत्थे खास कर जी सीलन वगैरह हो जाती है ना बारिश की वजह के नाल, वैदर ऐसा वे वो बहुत ज़्यादा होया सी। बहरहाल हुण असी शुरू किया। थोड़ा जिहा मैं राती कोशिश की, मैं राती 12:30 बजे तक लगी रही। यकीन करो कि किचन में बर्नियाँ खाली कीतियाँ, ज़्यादातर चीज़ां खराब हो चुकी सन, वो सारी बर्नी खाली कर करके धोतियाँ।
और फिर इन्ना कुछ किया कि हले बहुत ज़्यादा सफाई नहीं हुई है, पर इन्नी हो गई है कि चलो असी थोड़ा जिहा अपना खाना शाना बना सकते हैं, चाह शाह गुड़ वाली बना के असी पी सकते हैं। ओए होए होए होए, गुड़ वाली चाह जिहड़ी है ना बई, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਹੈ, ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਈ ਮਜ਼ਾ, ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਚਾਹ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜ ਕੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨੁਸਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੜ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਚੀਨੀ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਔਰ ਗੁੜ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਈ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਆ ਗਈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਣਕਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਤਰ ਵਲੌਗ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਲੌਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰ ਦੇ ਪੇਜ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਲੂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡੋਈ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡੋਈ ਸੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਆਦਤਨ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਸਟੀਲ ਵਾਲਾ ਚਮਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਨਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਗੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਡੀਪ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਇਸ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਰੂਨ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਬਈ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਰੂਨ ਜੋੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਦਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪਿੰਕ ਔਰ ਬਲੈਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਰਾਊਨ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲਨੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਡਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੈਅ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜਾ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਨਿਚੋੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਚਕੀਲੇ ਲੈਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਸਾਂ ਮੋਤੀ ਮਣਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਮ ਸੂਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਟ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਸਾਂ ਵੈਸਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਪੜੇ ਸਾਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਓ, ਇਸਤਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦਾ ਨਵਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰਾ ਵੇ। ਇਹ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਮਰੀਨਾ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਮਰੀਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਭਾਰਾ ਵੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਹੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਵਾਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ भाई। इसको सही करो, अपनी गलतियों को सुधारो। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਐਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਨ ਕਤਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ, ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਸ਼ਗਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਲਈਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਣੇ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜੋ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਾਂਡੇ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਟੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 6 ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਜੱਗ ਨਾਲ ਕੱਪ ਪਿਰਚ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ, ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸ਼ੋਕੇਸ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਕਿ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਨਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਢੋ। ਸਕੰਜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪ ਪਿਰਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਮੱਗੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੱਗ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪ ਪਿਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੱਗ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨਵੇਂ ਬਰਤਨ ਕੱਢਣੇ। ਜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੇ ਪਲੇਟਾਂ, ਡੋਂਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਮਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲਵੋ ਬਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਕਰੋਕਰੀ, ਅੱਛੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁਗੜਾਪਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਘਰ 4 ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਨਿਕਲਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੀ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਕੇ ਦੂਜਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁੜਕਾ ਛੁੜਕਾ ਕਿਸੇ ਕੱਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਈਦ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 6 ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡੂੰਘੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ 6 ਕੱਪ ਪਿਰਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੋਂਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜੋ, ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਫਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕੈਂਕ ਪਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਲਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟੁੱਟ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਈ। ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਤੋੜ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਾ, ਕੱਚ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਧੋਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਡਾਂਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਚ ਦਾ ਮੱਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੈਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਬੜਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਬੂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਂਡਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ ਪੜੋਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ, ਅੱਛੇ ਮੱਗੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ, ਭਾਬੀ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ, ਭਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੋਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਘਰ 'ਚ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ, ਸਾਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਛਾਬਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਸਾਲਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਚਕੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਇਲਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਨਾਇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, 3-4 ਖਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਕਿਤੇ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਦਿਲ दीवाना है, तो दिल पागल है तो दिल दीवाना। और हाँ, मैंने याद आया, शील ने कहा कि भी मैनू तो तुहाडा बड़ा चंगा लग्या नदीम का जिहड़ा तुसीं गाना सुनाया ना, तो मैं सर्च करांगी यूट्यूब ते जाके, मैं वो गाना जरूर सर्च करना वे। तो वो की कहते नदीम का जिहड़ा तुसीं सुनाया तो मैनू बड़ा चंगा लग्या वे, मैं सर्च करके सुनांगी, जरूर सुनियो तुसीं, होएगा यूट्यूब ते। तो मैं कहनी किहड़ी शै वे जिहड़ी तुहानूं नहीं मिलेगी, हर शै मिल जाती, बंगाली बाबा से लेकर तो नदीम के गाने तक हर शै तुहानूं मिल जाएगी। तो वजीफे भी मिल जाते हैं, हर शै, ड्रामाज, हर चीज़ तुहानूं उत्थे यूट्यूब ते मिल जाती है। चलो जी, अलार्म बजिया सी, मैं बंद कर दिता वे। तो इस तरह यूट्यूब के उन्होंने फिर कहा कि मैनू मैं सर्च करांगी, तुसीं ज़रूर सर्च करियो शील, तुहानूं ज़रूर मिल जाएगा। बहरहाल मैं अज थोड़ी जी नायाब जमाने के हवाले नाल गल्लां कर लईआं, बेरब्त गुफ्तगू रही साड़ी थोड़ी जी, लेकिन चलो कोई गल नहीं, माफ़ कर दियो। यकीन मनो मैं इन्नी थकी हुई हाँ ना कि तुसीं मेरी थकावट देख लो ना, तुसीं मैं तो वैसे ही रहम खा लो कि वाकई में। पर यूट्यूब चैनल चलाना आसान काम नहीं, बड़े जान जोखम का काम है ये। तो मैं 2 दिन वो जी वो जोड़ के लाँदी रही ना, तो यकीन मनो मैनू खुद भी बड़ा होया कि मैं तुहाडे नाल नहीं जुड़ी ना, तुहाडे नाल गल्लां नहीं कीतियां मैं। बाहर बड़ी हवा भी ठंडी, तो हवा का शोर भी होना वे। तो बहरहाल मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दिखा दिंदी हाँ, क्योंकि बाहर जो भी असीं आने ना, शोर बहुत हुंदा हवा का। तो मैं 2 दिन तुहाडे नाल मतलब उस तरह नहीं कीता, जुड़ी नहीं, तो मैनू खुद भी बड़ा अजीब फील होया। ए देख लो साढ़े सारे पौधे जिहड़े ने तबाहियां मचियां पईयां, ए देखो डिग पे ने सारे गमले, सब चीज़ां, घाह देखो किन्नी बधी हुई है, देखो ते सामने तुसीं देखो, मैं तुहानूं इस तरह करके दिखानी हाँ, दूर पहाड़ी ते जिहड़ा मंजर नज़र आंदा है ना, वो बड़ा जबरदस्त होंदा वे। ए देखो गल्लां गोरियां ते विच टोए, असी मर गए होए होए, हो गल्लां गोरियां ते विच टोए, असी मर गए होए होए, ओए होए। दुहाई पै गई के कालजा, ओ कुड़ी कड्ड के कालजा लै गई, कुड़ी कड्ड के कालजा लै गई। ए देखो, यह पौधा मैनू बड़ा पसंद है, मेरी सिस्टर नूं भी बड़ा पसंद है, साढ़े दोनों का पसंदीदा भी। हडंजा हडंजा हडंजा, ये हुण गुलाबी गुच्छियां वाले फुल आने ने, जामनी स्टाइल का गुलाबी, तो बस भी बड़े खूबसूरत फुल आ जाने ने। बिल्कुल सुक्किया होया सी, देखो कैसा हरा भरा हो गया वे। ये नाल दा भी एक छोटा भी एक हैगा वे। तो असी हुण 2 दिन बाद इत्थे आ रही है कि मौसम दी कि 2 दिन बाद धुप्प निकलनी, तो असी फिर इंशाअल्लाह धुप्प निकलेगी ना, तो सारी ये कटिंग करांगे ग्रास की। तो थोड़े जोड़े पौधे साढ़े डिगे पे ने, घास फूस सारा मैं तुहानूं पहले वो लुक दिखावांगी सारा जो ट्रक वाला लुक है ना, वो तुहानूं दिखावांगी। उस तो बाद जो सफाई कर लांगे सलून की, फिर तुहानूं वो लुक भी दिखावांगी। तो हुण मैं अंदर चलनी हाँ, क्योंकि बाहर खासी ठंडक है। इत्थे बस ज़्यादा यही मसला वे कि तुसीं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ठंडक फील हो रही है। तो हीटिंग हाले चलती पई है साडी, तो हले मैं दरवाजे खिड़कियां सारे साफ करने ने, इत्थे भी निशान पे हुए ने। तो बहुत मतलब लंबा चौड़ा काम में कोई ऐसा नहीं है। अज मैं ए वाली जड़ा वे जड़ा साडा फ्रीज़र पोर्शन है, अज मैं इनू साफ किया, अज इसकी सफाई हुई, बाहरों अच्छी तरह किया, अंदरों नहीं हले मैं किया, पर वो जरा मिट्टी की खासी इतने ना, क्योंकि इन्ने महीने घर बंद रहा ना, तो खासी मिट्टी ये तो हो रही सी, चिकनाई चिकनाई जी अजीब जी, पर वो साफ किया। फिर नीचे मैं फर्श से थोड़े जे पोचे शोचे लाए, लेकिन हले उस तरह काम नहीं हो सकिया जिस तरह होंदा। ए देख लो, ओए होए होए, लो या देख लो, झाड़ू भी देख लो, मैं झाड़ू भी रखिया होया। ए लो, ए झाड़ू मैं अपना फुल झाड़ू जड़ा ना, इत्थे एक शॉप है उतों मिलता वे, उतों मैं लिया के रखिया होया वे। वैसे असीं मशीन में सफाई करने, पर मैनूं झाड़ू फेर के सफाई करना बड़ा चंगा लगदा वे।
ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਲਓ ਬਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੁਛ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੁਛ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਕ ਗਿੱਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਤਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਦੇਚਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧੋ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਸੁੱਕਣਗੇ ਰਾਤ ਭਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਤਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕੱਪੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲਵੋ ਬਈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਡਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਓਵਨ ਆਇਆ ਵੇ ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੰਗੋ ਜ਼ੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ 'ਚ ਜ਼ੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ੰਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਝੋ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੱਕਣ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫੈਂਕੋ ਫੈਂਕੋ ਫੈਂਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਹਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਬਤੋਲੇ ਨੇ, ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਛ ਬਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।